Good morning, all of you. Next part of chemical thermodynamic, that is standard enthalpy of formation. Explain standard enthalpy of formation, that is delta FH0 with example. काय क्वेश्चन दिले बघा. Explain standard enthalpy of formation. It is indicated by delta FH0 with example. Okay. So what is standard enthalpy of formation? The standard enthalpy of formation of a compound is the enthalpy change that accompanies a reaction in which 1 mole of pure compound in its standard state is formed from its elements in their standard state. It is known as standard enthalpy of formation. Standard enthalpy of formation means what? The standard enthalpy of formation of a compound is the enthalpy change that accompanies a reaction in which 1 mole of pure compound in its standard state is formed from its element which is also in their standard state. ज्या रिएक्शन मध्ये 1 मोल कंपाउंड तयार होतो स्टँडर्ड स्टेट मध्ये, ज्या रिएक्शन मध्ये 1 मोल कंपाउंड त्याच्या स्टँडर्ड स्टेट मध्ये तयार होतो, कशापासून तयार होतो? एलिमेंट्स पासून. आणि ते एलिमेंट्स सुद्धा त्याच्या स्टँडर्ड स्टेट मध्ये असतात. आणि अशा वेळेस स्टँडर्ड स्टेट मध्ये कंपाउंड तयार होण्यासाठी जी एन्थाल्पी लागते त्याला म्हणतात स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन. सो कन्सिडर द रिएक्शन. Hydrogen gas. What is the standard state of hydrogen gas? Hydrogen gas, that is H2 gas, reacts with O2 gas, 1/2 O2 gas. It gives H2O liquid. So standard state of hydrogen is gas, oxygen is gas, and H2O is liquid. So H2 gas plus 1/2 O2 gas gives H2O liquid, and the standard enthalpy of reaction is delta RH0 is equal to minus 286 kilojoule. So when 1 mole of liquid water in standard state is formed, when 1 mole of liquid water in its standard state is formed from H2 and O2 gases which is also in their standard state, hydrogen and oxygen सुद्धा त्यांच्या standard state मध्ये आहेत, which is also in their standard state, the enthalpy change for the reaction would be the standard enthalpy of formation of water. मग या रिएक्शन ची जी एन्थाल्पी असेल तीच एन्थाल्पी काय असेल? स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वॉटर. सो दॅट इज इंडिकेटेड बाय डेल्टा FH0 ऑफ वॉटर इज minus 286 kilojoule per mole. Minus 286 kilojoule per mole. Okay. Similarly, the formation of 1 mole of methane. Methane means CH4. Methane कसा तयार होईल? Carbon reacts with hydrogen, it produces methane. Similarly, the formation of 1 mole of CH4 in its standard state from the elemental carbon and hydrogen in their standard state is represented as what is the standard state of carbon? Graphite. The standard state of carbon is graphite and hydrogen is gas. So C graphite plus 2H2 gas gives CH4. Carbon graphite plus 2H2 gas, it produces CH4 gas. So here methane, it is also methane is present in standard state. That is, what is the standard state of methane? Gas. What is the standard state of carbon? Graphite. And what is the standard state of hydrogen? Gas. So C graphite plus 2H2 gas gives CH4 gas, and the standard enthalpy of reaction is delta RH0 is equal to minus 74.8 kilojoule, or delta FH0 CH4 is equal to minus 74.8 kilojoule per mole. So this is known as standard enthalpy of formation. Next question is, explain the determination of standard enthalpy of reaction from standard enthalpy of formation. स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन वरून स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन कशी डिटरमाइन केली जाते बघा. मग ती एक्सप्लेन करायची आहे. फॉर्म्युला आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी हा फॉर्म्युला इथे यूज करायचा आहे. ओके. सो एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन. काय डिटरमाइन करायचं आहे? स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करायचे. कशापासून डिटरमाइन करायचे?
स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन पासून स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन डिटरमाइन करायची आहे. सो द स्टँडर्ड एन्थाल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स आर यूज टू डिटरमाइन standard enthalpies of formation of compounds are used to determine the standard enthalpies of reaction. आत्ताच आपण स्टँडर्ड एन्थाल्पीज ऑफ फॉर्मेशन पाहिलं, मग त्या स्टँडर्ड एन्थाल्पीचा यूज करून स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशनचा यूज करून स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन डिटरमाइन केली जाते. सो कॅल्क्युलेशन ऑफ डेल्टा RH0 फ्रॉम डेल्टा FH0 ऑफ कंपाउंड्स आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग. मग कशावरती बेस्ड आहे बघा, पहिला पॉईंट त्यामध्ये स्टँडर्ड एन्थाल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ॲन एलिमेंट इज झिरो. कुठल्याही एलिमेंटची स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन कशी असते, झिरो असते. हा पॉईंट लक्षात ठेवा. द स्टँडर्ड एन्थाल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ॲन एलिमेंट इज झिरो. विच एलिमेंट दिले बघा, फॉर एक्झाम्पल डेल्टा FH0H2, डेल्टा FH0Cl2, डेल्टा FH0C ग्राफाइट, इट इज इक्वल टू झिरो. एलिमेंटची स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन झिरो असते. ओके, and the standard enthalpy of formation of compound is equal to its standard enthalpy. Standard enthalpy of formation of a compound is equal to its standard enthalpy. काय आहे बी पॉइंट? Standard enthalpy of formation of a compound is equal to its standard enthalpy. ओके, पुढे बघा, आता इथे फॉर्म्युला रिॲक्शन घेतलेली आहे. सो स्टँडर्ड तेच आत्ता जे सेंटेन्स सांगितलं तेच, डेल्टा FH0 फॉर कंपाऊंड इज इक्वल टू डेल्टा H0 कंपाऊंड. मग याचा मिनिंग काय आहे? व्हॉट इज मीन बाय दिस वन? दिस इज नोन ॲज स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन. Delta FH0 is known as standard enthalpy of formation and H0 is known as standard enthalpy. So standard enthalpy of formation of compound is equal to standard enthalpy of compound. Okay, so that is the meaning. Consider the reaction. Consider the reaction. इथे रिॲक्शन मध्ये थोडं करेक्शन करायचं आहे. काय करेक्शन आहे बघा, दिसते का काय करेक्शन आहे? स्मॉल ए नंतर घेतलेला कॅपिटल ए आधी आहे. दुसऱ्या याच्यामध्ये पण स्मॉल बी नंतर आहे, कॅपिटल बी आधी आहे. मग काय पाहिजे? स्मॉल ए आधी पाहिजे आणि कॅपिटल ए नंतर पाहिजे. स्मॉल बी आधी पाहिजे आणि कॅपिटल बी नंतर पाहिजे. मग काय येईल इथे बघा, ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी गिव्ह सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी. हे बरोबर आहे बघा, हे बरोबर आहे. तसंच इथे करेक्शन करून घ्यायचं. काय करेक्शन करायचं आहे? स्मॉल ए मोल्स ऑफ कॅपिटल ए plus small b moles of capital B gives C moles of C plus D moles of D. So परत एकदा रिॲक्शन बघा. Consider the reaction A moles of A plus B moles of B gives C moles of C plus D moles of D. Okay. So the standard enthalpy of reaction is given by. मग या रिॲक्शनची स्टँडर्ड एन्थाल्पी कशी कॅल्क्युलेट करणार? The standard enthalpy of reaction is given by delta RH0. Delta RH0 means standard enthalpy of reaction. This delta RH0 means standard enthalpy of reaction. So standard enthalpy of reaction is equal to C H0C plus D H0D minus A H0A plus B H0B. Okay. So what is meant by this one? ह्याचा अर्थ काय आहे? Delta RH0, that is standard enthalpy of reaction, is the difference between summation of standard enthalpy of product and summation of standard enthalpies of reactant. ह्याचा अर्थ तो आहे. काय म्हटले बघा, डेल्टा RH0 is equal to C moles of H0C plus D moles of H0D minus A moles of H0A plus B moles of H0B. Okay, so it is again written as delta RH0 is equal to C moles of standard enthalpies of formation of C, कारण इथे दिलेला आहे ते standard enthalpy of compound is equal to standard enthalpy of formation of compound. बरोबर आहे का? So therefore delta RH0 is equal to C moles of standard enthalpy of formation of C plus D moles of standard enthalpy of formation of D minus A moles of standard enthalpy of formation of A plus B moles of standard enthalpy of formation of B. Okay, so in short it is written as, this is the formula. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी.
हा शेवटचा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी. ओके, सो स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन इट इज डिफाईन ॲज, डेफिनेशन काय येईल बघा, स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन इट इज डिफाईन ॲज द डिफरन्स बिटवीन, डिफरन्स दिसते ना मायनस, द डिफरन्स बिटवीन summation of standard enthalpies of formation of product and summation of standard enthalpies of formation of reactant. This is known as standard enthalpies of reaction. So delta RH0 is equal to summation of delta FH0 product minus summation of delta FH0 reactants. That is standard for calculation of standard enthalpy of reaction from standard enthalpy of formation. Okay, मग स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन वरून स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन कसं कॅल्क्युलेट करणार, हा फॉर्म्युला दिलेला आहे, तो फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. नेक्स्ट पार्ट इज व्हॉट इज द स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ कंबशन. स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ कंबशन मीन्स व्हॉट. सो स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ कंबशन, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. 7-8 वेळा 2 मार्कला क्वेश्चन विचारलेला आहे. डेफिनेशन आणि एक्सप्लेनेशन. रिॲक्शन एक्झाम्पलला 1 मार्क आणि डेफिनेशनला 1 मार्क. Define and explain standard enthalpy of combustion with example. Define and explain standard enthalpy of combustion with example. So what is the definition? Important part आहे standard enthalpy of combustion. The standard enthalpy of combustion of a substance. The standard enthalpy of combustion of a substance is the standard enthalpy change accompanying a reaction in which 1 mole of the substance in its standard state is completely oxidized. कुठलाही सबस्टन्स जर 1 मोल असेल तर त्या 1 मोल सबस्टन्सचं कंप्लीट ऑक्सिडेशन करण्यासाठी जी एन्थाल्पी लागते त्याला म्हणतात स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ कंबशन. कोणताही कंपाऊंड जर 1 मोल असेल, स्टँडर्ड स्टेट मधला कंपाऊंड, कुठलाही सबस्टन्स जर 1 मोल असेल तर त्या 1 मोल सबस्टन्सचं कंप्लीट ऑक्सिडेशन करण्यासाठी जी एन्थाल्पी लागते त्याला म्हणतात स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ कंबशन. सो परत एकदा डेफिनेशन काय बघा, द स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ कंबशन ऑफ अ सबस्टन्स इज द स्टँडर्ड एन्थाल्पी चेंज. कुठल्याही सबस्टन्सचं स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ कंबशन म्हणजे काय, स्टँडर्ड एन्थाल्पी चेंज असते. द स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ कंबशन ऑफ अ सबस्टन्स इज द स्टँडर्ड एन्थाल्पी चेंज accompanying a reaction in which 1 mole of the substance in its standard state is completely oxidized. जो सबस्टन्स 1 मोल आहे तो त्याच्या स्टँडर्ड स्टेटमध्ये असला पाहिजे. मग त्या सबस्टन्सचं कंप्लीट ऑक्सिडेशन करण्यासाठी जी स्टँडर्ड एन्थाल्पी लागते त्याला म्हणतात स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ कंबशन. कन्सिडर द रिॲक्शन. कन्सिडर द रिॲक्शन C2H2 that is acetylene. C2H2 means acetylene on oxidation with 5/2 O2. इथे करेक्शन करून घ्या, 2 वेळा 2 झालेला आहे बघा, इथे O2 झालंय ना, इथे एक 2 कॅन्सल करायचं आहे. C2H2 गॅस प्लस 5/2 O2 गॅस, 2 वेळा 2 झालेला आहे. O2च्या नंतर परत 2 डबल रिपीट झालेला आहे, तो एक 2 कॅन्सल करायचा आहे. ओके, सो C2H2 ॲसिटिलिन, ॲसिटिलिन आहे ना, हा C2H2 मीन्स ॲसिटिलिन. सो C2H2 गॅस प्लस 5/2 O2 गॅस gives 2 CO2 gas plus H2O liquid and the standard enthalpy of reaction is, या रिॲक्शनची स्टँडर्ड एन्थाल्पी किती आहे, -1300 किलोजूल. The standard enthalpy of reaction is -1300 kilojoule. So in the above reaction, या रिॲक्शन मध्ये the standard enthalpy change of oxidation reaction, ही जी रिॲक्शन आहे ती काय आहे, ती रिॲक्शन दिलेली आहे ती स्टँडर्ड एन्थाल्पी चेंज दिलेली आहे ऑक्सिडेशन रिॲक्शनची. इन द अबो रिॲक्शन द स्टँडर्ड एन्थाल्पी चेंज of the oxidation reaction -1300 kilojoule is the standard enthalpy of combustion of C2H2. या ऑक्सिडेशन रिॲक्शनची जी -1300 किलोजूल व्हॅल्यू दिलेली आहे ती काय आहे, -13 किलोजूल 1300 kilojoule is the standard enthalpy of combustion of C2H2 gas. So it is a exothermic reaction because heat is evolved during the combustion of 1 mole of compound in its standard state. कुठल्याही कंपाऊंडचं कंबशन करण्यासाठी हीट ॲब्झॉर्ब होत नाही तर काय होते, इव्हॉल्व्ड होते. दॅट्स वाय इट इज अ एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. वाय, नेगेटिव्ह साइन दिलेला आहे बघा इथे -1300. सो दॅट्स वाय इट इज अन एक कंबशन रिॲक्शन्स आर एक्झोथर्मिक रिॲक्शन्स. कंबशन रिॲक्शन्स कशा असतात, कंबशन रिॲक्शन्स आर एक्झोथर्मिक रिॲक्शन्स. ओके, सो दॅट इज कंबशन, व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. पुढचा पार्ट आहे नेक्स्ट पार्ट, दॅट इज राईट थर्मोकेमिकल इक्वेशन. थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिहायला सांगितलेलं आहे. राईट
thermochemical equation for the complete oxidation of 1 mole of H2. For the complete oxidation of 1 mole of H2 gas, write thermochemical equation for complete oxidation of 1 mole of H2 gas. Full stop. Standard enthalpy change of the reaction is, या रिएक्शन ची स्टँडर्ड एन्थाल्पी किती दिले -286 किलोजूल. आणि पुढे काय म्हटलं, इज द व्हॅल्यू -286 किलोजूल एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एन्थाल्पी ऑफ कंबशन और बोथ. मग ही जी -286 किलोजूल व्हॅल्यू दिलेली आहे ती व्हॅल्यू स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन आहे का स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ कंबशन आहे का दोन्हीही आहे ते एक्सप्लेन करायला सांगितले. इज द व्हॅल्यू -286 किलोजूल एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एन्थाल्पी ऑफ कंबशन और बोथ एक्सप्लेन. मग बघा इथे रिॲक्शन काय येईल, द थर्मोकेमिकल इक्वेशन इज कंबशन म्हटलंय. मग H2चं कंबशन म्हणजे रिॲक्शन विथ ऑक्सिजन, कम्प्लिटली ऑक्सिडेशन म्हणजे रिॲक्शन विथ ऑक्सिजन. सो H2 गॅस H2 गॅस ही रिॲक्शन दिलेली आहे. H2 गॅस रिॲक्ट्स विथ 1/2 O2 गॅस गिव्ज H2O लिक्विड. हायड्रोजन हा स्टँडर्ड स्टेटमध्ये आहे गॅस, 1/2 O2 सुद्धा गॅस आहे आणि H2O ची स्टँडर्ड स्टेट काय लिक्विड. सो H2 गॅस प्लस 1/2 O2 गॅस गिव्ज H2O लिक्विड अँड द स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन इज -286 किलोजूल. बरोबर आहे. सो द व्हॅल्यू, मग आता इथे खाली काय म्हटले बघा, द व्हॅल्यू -286 किलोजूल ही दोन्ही पण आहे बघा. फॉर्मेशन ऑफ एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन सुद्धा आहे आणि एन्थाल्पी ऑफ कंबशन सुद्धा आहे. एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन म्हणजे काय, the reaction in which 1 mole of substance in its standard state is form its elements which is also in their standard state. ज्या रिॲक्शन मध्ये 1 mole of compound त्याच्या स्टँडर्ड स्टेटमध्ये तयार होतो, कशापासून, त्याच्या एलिमेंट पासून, पण ते एलिमेंट सुद्धा स्टँडर्ड स्टेटमध्ये असतात. मग ही रिॲक्शन स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन आहे. आणि कंबशन म्हणजे काय, 1 mole ऑफ सबस्टन्स इन इट्स स्टँडर्ड स्टेट इज कम्प्लिटली ऑक्सिडाइज, त्याला म्हणतात एन्थाल्पी ऑफ कंबशन. मी इथे 1 mole ऑफ हायड्रोजन आहे त्याचं कम्प्लिटली ऑक्सिडेशन झाले आणि तयार झालं H2. सो इट इज अ बोथ एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ॲज वेल ॲज एन्थाल्पी ऑफ कंबशन. काय दिले बघा, द व्हॅल्यू -286 किलोजूल रिप्रेझेंट्स बोथ एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एन्थाल्पी ऑफ कंबशन. का, द व्हॅल्यू -286 किलोजूल रिप्रेझेंट्स enthalpy of formation because 1 mole of H2 is formed in its standard state from its elements in their standard state. ओके, म्हणून हा एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन आहे. कंबशन सुद्धा आहे. काय बघा, द व्हॅल्यू -286 किलोजूल रिप्रेझेंट्स एन्थाल्पी ऑफ कंबशन बिकॉज 1 mole of H2 in its standard state is completely oxidized. रिझन कळलं का, सोपं आहे, काय अवघड नाही आहे. पुढचा क्वेश्चन, व्हॉट इज मीन्ड बाय बॉन्ड एन्थाल्पी. व्हॉट इज मीन्ड बाय बॉन्ड एन्थाल्पी. बॉन्ड एन्थाल्पी आपण 11th स्टँडर्डला पाहिलेला आहे. सो बॉन्ड एन्थाल्पी, ह्याच्या आधी आपण एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन पाहिले, बरोबर आहे ना. एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन मीन्स द एन्थाल्पी चेंज दॅट accompanies the dissociation of 1 mole of substance. The enthalpy change that accompanies the dissociation of 1 mole of substance into gaseous atoms at constant temperature and pressure. It is known as enthalpy of atomization. मग इथे कुठल्याही मॉलिक्यूलमध्ये असणारे बॉन्ड्स ब्रेक करण्यासाठी जी एनर्जी लागते त्याला म्हणतात एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन, बॉन्ड एन्थाल्पी. बरोबर आहे. सो डिसोसिएशन इथे करायचं आहे. सो व्हॉट इज बॉन्ड एन्थाल्पी. What is meant by bond enthalpy? Give example. The enthalpy change required to break particular covalent bond. Particular covalent bond break करण्यासाठी लागणारी एन्थाल्पी त्याला म्हणायचं बॉन्ड एन्थाल्पी. The enthalpy change required to break particular covalent bond in 1 mole of gaseous molecule. कोणामधला बॉन्ड ब्रेक करायला एन्थाल्पी लागते, गॅसेस मॉलिक्यूलमध्ये असणारे बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी जी एन्थाल्पी लागते, 1 मोल गॅसेस मॉलिक्यूलमध्ये असणारे बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी जी एन्थाल्पीची गरज असते त्याला म्हणतात बॉन्ड एन्थाल्पी. सिंपल डेफिनेशन, द एन्थाल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक पर्टिक्युलर कोव्हॅलेंट बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ गॅसियस मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस गॅसियस ॲटम्स और रॅडिकल्स इज कॉल्ड बॉन्ड एन्थाल्पी. परत एकदा सिंपल डेफिनेशन आहेत, एकदा वाचलं का तरी सुद्धा लक्षात येईल लगेच, कारण खाली एक्झाम्पल दिले ते एक्झाम्पल बघितल्यानंतरच आपल्याला डेफिनेशन लक्षात येते. सो एन्थाल्पी, द एन्थाल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक पर्टिक्युलर कोव्हॅलेंट बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ गॅसियस मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस गॅसियस ॲटम्स और रॅडिकल्स. बॉन्ड ब्रेक केल्यानंतर काय तयार होतात, गॅसेस ॲटम्स तरी तयार होतात किंवा गॅसेस रॅडिकल्स तरी तयार होतात, त्याला म्हणतात
bond enthalpy is called bond enthalpy. Consider the reaction. मग इथे रिएक्शन दिले H2 gas मध्ये किती बॉन्ड आहे? H2 gas containing one bond. Which bond? H-H bond. मग हा H-H bond break केल्यानंतर gases atom तयार झालेत बघा. So during the breaking of H-H bond it produces gaseous hydrogen atoms. Two gaseous hydrogen atoms. So reaction काय आहे? H2 gas gives H gas plus H gas and standard enthalpy of reaction is 436.4 kilojoule. So bond enthalpies are endothermic or exothermic? Endothermic because positive value दिले बघा इथे माइनस साइन नाही आहे प्लस 436.4 किलोजूल आहे. So it is bond enthalpy or enthalpy of atomization are endothermic reaction because during the breaking of particular bond energy is absorbed. कुठलाही बॉन्ड ब्रेक करत असताना ते मॉलिक्यूल एनर्जी ॲब्झॉर्ब करतात आणि कुठलाही नवीन बॉन्ड तयार होताना एनर्जी रिलीज होते. ओके, सो बॉन्ड एन्थाल्पी आर एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज एनर्जी इज ॲब्झॉर्ब ड्युरिंग द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड. सो H2 ब्रेकिंग ऑफ H2 H-H bond 436.4 kilojoule it is absorbed. So enthalpy change here, theoretical part, the enthalpy change for the reaction is, the enthalpy change of the reaction is 436.4 kilojoule is bond enthalpy of H-H bond. जी एन्थाल्पी आहे ती एन्थाल्पी काय आहे? बॉन्ड एन्थाल्पी ऑफ H-H bond. सिमिलरली HCl मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स ॲज HCl मॉलिक्यूलमध्ये H-Cl बॉन्ड आहे. मग तो बॉन्ड ब्रेक झाल्यानंतर काय होतं बघा, HCl gas gives H gas plus Cl gas and the standard enthalpy of reaction is equal to 431.9 kilojoule. किती आहे स्टँडर्ड एन्थाल्पी? 431.9 kilojoule. Okay, so the enthalpy change for the breaking of H-Cl bond is 431.9 and this enthalpy change is the H-Cl bond enthalpy. So H-Cl bond enthalpy for HCl is 431.9 kilojoule per mole. Okay, third reaction, Cl2 molecule dissociates as Cl2 gas gives Cl gas plus Cl gas and the enthalpy of reaction standard enthalpy 0 दिल्यावरती H च्या डोक्यावरती 0 दिलाय म्हणजे ही स्टँडर्ड एन्थाल्पी आहे. सो स्टँडर्ड एन्थाल्पी R म्हणजे रिएक्शन. व्हॉट यू मीन बाय R? इथे R दिलाय ना, R मीन्स डेल्टा RH0, 0 म्हणजे स्टँडर्ड, R म्हणजे रिएक्शन. सो standard enthalpy of reaction for the breaking of Cl-Cl bond is 242.7 kilojoule. So delta is 0, Cl-Cl bond is equal to 242.7 kilojoule. Okay, so this is bond enthalpy. Now bond enthalpy in polyatomic molecule. Polyatomic molecule मधली bond enthalpy काय ते बघूया. So bond enthalpy in polyatomic molecule. Explain average bond enthalpy in polyatomic molecule. आत्ता आपण पाहिलेले मॉलिक्यूल हे डायटॉमिक होते, त्याच्यामध्ये एकच बॉन्ड होता, बरोबर आहे ना. H2 मध्ये H-H एकच बॉन्ड होता, Cl2 मध्ये Cl-Cl एकच बॉन्ड होता, HCl मध्ये H-Cl एकच बॉन्ड होता. पण दिलेल्या मॉलिक्यूलमध्ये एकापेक्षा जास्त बॉन्ड असतील तर त्या मॉलिक्यूलमधले ॲव्हरेज बॉन्ड एन्थाल्पी डिटरमाइन करावी लागते. 11th स्टँडर्डला हा पार्ट झालेला आहे, पिरियॉडिक टेबलमध्ये हा पार्ट झालेला आहे, बरोबर आहे ना. पिरियॉडिक टेबलमध्ये ॲव्हरेज बॉन्ड एन्थाल्पी इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. So explain average bond enthalpy in polyatomic molecule. So the thermochemical equation for the dissociation of H2 molecule. H2 means water and water containing how many bonds? 2 bonds. कुठले बॉन्ड असतात वॉटरमध्ये? O-H bond. Water containing 2 O-H identical bond. Identical असतात बॉन्ड ते, पण दोघांना ब्रेक करण्यासाठी एनर्जी मात्र वेगळी लागते. बघा इथे दिलेलं आहे H2 गॅसेस मॉलिक्यूल म्हटलेलं आहे. ॲटोमायझेशन बॉन्ड एन्थाल्पीमध्ये मॉलिक्यूल गॅसेस असावा लागतो. सो H2O गॅस गिव्स 2H गॅस प्लस O गॅस. ओके, अँड द स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्टँडर्ड एन्थाल्पी 927 किलोजूल. So it is endothermic plus 927 kilojoule. So this equation implies that, हे equation काय indicate करते हैं? This equation implies that the enthalpy change for the breaking of 2 O-H bond in 1 mole of gaseous H2 molecule is 1 mole gaseous water molecule मधले 2 O-H bond break करण्यासाठी किती एनर्जी लागले? 927 kilojoule heat is absorbed. Okay, so this equation implies that the enthalpy change for the breaking of 2 O-H bonds in 1 mole of gaseous H2 molecule is 927 kilojoule.
2O dash bonds in H2O are identical. वॉटरमधले जे हे दोन बॉन्ड आहेत O dash H बॉन्ड हे कसे आहेत? आयडेंटिकल आहेत, सेम आहेत. आयडेंटिकल म्हणजे सेम. 2O dash H bonds in H2O molecules are identical. However, the energies required, energies needed to break individual O dash H bonds are different. पण हे दोन वेगवेगळे बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी एनर्जी मात्र वेगळी लागते. बॉन्ड दोन्ही कशा आहेत? सेम आहेत. The two O dash H bond in water molecules are identical, but the energy required to break individual O dash H bonds are different. मग आता इथे दिलेले बघा दोन वेगवेगळे बॉन्ड ब्रेक करताना किती एनर्जी लागते बघा. The bonds in H2O are broken in successive steps. The bonds in H2O are broken in successive steps as shown below. काय दिले बघा, पहिला बॉन्ड H2O gas gives O dash H gas plus H gas. एक बॉन्ड ब्रेक झाला, मग पहिला बॉन्ड ब्रेक करायला किती एनर्जी लागली बघा. द स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन इज 499 किलोजूल, बरोबर आहे. आणि दुसरा बॉन्ड परत आता ब्रेक करूया. O dash H gives O gas plus H gas and स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन इज 428 किलोजूल. आता मला सांगा इथे 499 ची डबल केल्यानंतर 927 येईल का? 499 into 2, इट इज नॉट 927. परत 428 into 2 करा, दोघांचा डबल करा बघा. 499चा डबल केल्यानंतर 927 येणार नाही. 428चा डबल करून बघा, 927 येणार नाही. म्हणजेच खाली काय टोटल एन्थाल्पी किती आहे दोन्ही बॉन्डची? द टोटल एन्थाल्पी चेंज 927 इज नॉट ट्वाइस ऑफ द O dash H बॉन्ड एन्थाल्पी. कुठल्याही एका बॉन्ड एन्थाल्पीची जर तुम्ही डबल केली तर ती टोटल बॉन्ड एन्थाल्पी येत नाही. सो फॉर पॉलीॲटॉमिक मॉलिक्यूल, मग पॉलीॲटॉमिक मॉलिक्यूलमध्ये मग या मॉलिक्यूलमध्ये दोन O dash H बॉन्ड आहे. मग आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना 499 व्हॅल्यू घ्यायची का 428 व्हॅल्यू घ्यायची, मोठा प्रश्न आहे. मग अशा वेळेस फॉर पॉलीॲटॉमिक मॉलिक्यूल ॲव्हरेज बॉन्ड एन्थाल्पी हॅज टू बी डिटरमाइंड. पॉलीॲटॉमिक मॉलिक्यूलमध्ये कुठला तरी बॉन्ड कसे आहे? दोन्ही आयडेंटिकल बॉन्ड आहेत. बोथ दी बॉन्ड्स आर आयडेंटिकल. मग कुठली व्हॅल्यू घ्यायची आता कॅल्क्युलेशन करताना? अशा वेळेस पॉलीॲटॉमिक मॉलिक्यूलमध्ये ॲव्हरेज बॉन्ड एन्थाल्पी घ्यावी लागते. सो फॉर पॉलीॲटॉमिक मॉलिक्यूल द ॲव्हरेज बॉन्ड एन्थाल्पी ऑफ अ पर्टिक्युलर बॉन्ड वुड बी कन्सिडर्ड. दस मग आता वॉटरमध्ये दस द ॲव्हरेज बॉन्ड एन्थाल्पी ऑफ O dash H बॉन्ड इज इक्वल टू ॲव्हरेज कशी काढणार? टोटल बॉन्ड एन्थाल्पी डिवायडेड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स. किती बॉन्ड्स आहेत? दोन आहेत ना. सो 927 डिवायडेड बाय 2. 2 का घेतला? कारण इथे दोन बॉन्ड आहेत. 927 डिवाइड बाय 2 अँड दॅट गिव्स 463.5 किलोजूल और डेल्टा H0 O dash H बॉन्ड इज इक्वल टू 463.5 किलोजूल पर मोल. Similarly, methane molecule. Similarly, in methane molecule, CH4 molecule. CH4 molecule containing how many bonds? मिथेन मध्ये किती बॉन्ड्स आहेत आणि कुठले बॉन्ड्स आहेत? मिथेन कंटेनिंग 4 बॉन्ड्स. विच बॉन्ड? C dash H बॉन्ड्स, बरोबर आहे. मग आता इथे प्रत्येक बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी एनर्जी वेगळी दिलेली आहे बघा. सिमिलरली इन CH4 मॉलिक्यूल देर आर 4 आयडेंटिकल बॉन्ड्स. विच बॉन्ड? C dash H बॉन्ड्स. The bond enthalpy of all the 4 C dash H bonds are different. The breaking of C dash H bond in CH4 occur in 4 steps as follow. मग 4 स्टेपमध्ये दाखवले बघा. पहिल्या स्टेपमध्ये पहिला बॉन्ड ब्रेक होतोय बघा. इन फर्स्ट स्टेप the breaking of first bond in first step, CH4 gas gives CH3 gas plus H gas, बरोबर आहे. In CH4 the breaking of first bond in methane molecule CH4 gas gives CH3 gas plus H gas. This is the first step. So for the breaking of first bond how many energy is required? किती एनर्जी ॲब्झॉर्ब होते? 427 किलोजूल. For the breaking of second bond इथे आहे CH3 gas gives CH2 gas plus H gas. So standard enthalpy of reaction is 439 किलोजूल. दुसरा बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी किती एनर्जी लागली? 439 किलोजूल. तिसरा बॉन्ड बघायचं CH2 gas gives CH gas plus H gas and enthalpy of standard enthalpy of reaction is 452. Okay, so ती सुद्धा डिफरंट आली. And for the breaking of fourth bond CH gas gives C gas plus H gas and the standard enthalpy of reaction for the breaking of last bond is 347 kilojoule. And by adding all these enthalpies, bond enthalpies and all these reactions, we get CH4 gas gives C gas plus 4H gas. And for the breaking of all the 4 bonds, the energy required is, या चौघांची ॲडिशन करा किती येईल?
by the addition of all these four values we get 1665 kilojoule. Okay, so therefore average C dash H bond enthalpy, आता चारही व्हॅल्यूज वेगळ्या आहेत, मग आता C dash H bond enthalpy कॅल्क्युलेशनसाठी कुठली घ्यायचे, मग या चौघांची काय करायचे, ॲव्हरेज बॉन्ड एन्थाल्पी काढायचे. ॲव्हरेज C dash H bond enthalpy इज इक्वल टू 1665 किलोजूल डिवायडेड बाय 4 काय घेतला, बिकॉज ऑफ 4 C dash H bond, so it gives 416 kilojoule. Hence delta RH0 for C dash H is equal to 116 kilojoule per mole. Okay, so this is average bond enthalpy in polyatomic molecule. Now how will you calculate reaction enthalpy from bond enthalpy? आता तुम्हाला एखाद्या रिॲक्शनची एन्थाल्पी काढायची असेल आणि जर बॉन्ड एन्थाल्पी दिलेली असेल तर ती कशी काढणार, हा सुद्धा पार्ट प्रॉब्लेमसाठी हे सगळे पार्ट आहेत ना, फक्त याचे डेफिनेशन लक्ष ठेवा. बॉन्ड एन्थाल्पीची डेफिनेशन आणि आता रिॲक्शन एन्थाल्पी आहे, रिॲक्शन एन्थाल्पी बॉन्ड एन्थाल्पी ओढून कशी काढणार ते बघा आता इथे. सो reaction enthalpy, determination of reaction enthalpy from bond enthalpy. How is, पहिला क्वेश्चन काय, how will you calculate reaction enthalpy from bond enthalpy, or how is bond enthalpy useful to calculate reaction enthalpy. bond enthalpy useful कशी आहे reaction enthalpy वरून काढण्यासाठी. So in a chemical reaction bonds are broken and are formed. केमिकल रिॲक्शन मध्ये कुठलीही केमिकल रिॲक्शन होताना त्या केमिकल रिॲक्शन मध्ये रिॲक्टन्स मधले बॉन्ड्स ब्रेक होतात आणि जे प्रॉडक्ट तयार होतात त्या प्रॉडक्ट मध्ये नवीन बॉन्ड तयार होतात. इन एनी केमिकल रिॲक्शन्स the bonds in the reactants are broken and the new bonds in the products are formed. कुठली रिॲक्शन, प्रॉडक्ट तयार होतो, मग तो प्रॉडक्ट कसा तयार होतो, नवीन बॉन्ड तयार झाल्यानंतर प्रॉडक्ट तयार होतो. सो इन अ केमिकल रिॲक्शन बॉन्ड्स आर ब्रोकन अँड आर फॉर्म्ड. ओके, सो एन्थाल्पी, द एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन्स इन्व्हॉल्विंग सबस्टन्सेस हॅव्हिंग कोव्हॅलेंट बॉन्ड. एखाद्या रिॲक्शनमध्ये सबस्टन्स असतील आणि त्या सबस्टन्सचे जर त्या सबस्टन्समध्ये कोव्हॅलेंट बॉन्ड्स असतील तर त्या रिॲक्शनची एन्थाल्पी कशी काढणार. सो दिस रिॲक्शन एन्थाल्पी कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय नोईंग बॉन्ड एन्थाल्पीज ऑफ रिॲक्टन्ट्स अँड प्रॉडक्ट्स. मग त्या रिॲक्शनची, समजा एखाद्या रिॲक्शनमध्ये सबस्टन्सेस इन्व्हॉल्ड होत असतील आणि त्या सबस्टन्सेसमध्ये बॉन्ड असतील तर त्या रिॲक्शनची एन्थाल्पी कशी काढणार, बाय कॅल्क्युलेटिंग द बॉन्ड एन्थाल्पीज ऑफ रिॲक्टन्ट्स अँड प्रॉडक्ट्स. त्या रिॲक्शनमध्ये रिॲक्टन्ट्स जे आहेत त्या रिॲक्टन्टचे बॉन्ड एन्थाल्पी आणि प्रॉडक्टची बॉन्ड एन्थाल्पी कॅल्क्युलेट करून रिॲक्शन एन्थाल्पी कॅल्क्युलेट करता येते. सो इन अ केमिकल रिॲक्शन बॉन्ड्स आर ब्रोकन अँड आर फॉर्म्ड. द एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन, the enthalpies of reactions involving substances having covalent bond are calculated by knowing the bond enthalpies of reactants and those in products. So the calculations assume all the bonds of a given type are identical. या कॅल्क्युलेशन्स मध्ये काय अज्युम केलं जातं, द कॅल्क्युलेशन्स अज्युम्स ऑल द बॉन्ड्स ऑफ अ गिवन टाईप. सगळे गिवन टाईपचे बॉन्ड्स कशा असायला पाहिजेत, आयडेंटिकल. ऑल द बॉन्ड्स ऑफ अ गिवन टाईप आर आयडेंटिकल. सो एन्थाल्पी चेंज ऑफ अ रिॲक्शन कॅन बी कॅल्क्युलेटेड ॲज. आपण आत्तापर्यंत एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन कसं काढलंय, डिफरन्स बिटवीन समेशन ऑफ प्रॉडक्ट अँड समेशन ऑफ रिॲक्टंट. प्रॉडक्ट मायनस रिॲक्टंट केलेला आहे. आत्तापर्यंत आपण काय पाहिलं, समेशन ऑफ प्रॉडक्ट मायनस समेशन ऑफ रिॲक्टंट असं केलेलं आहे, बरोबर आहे. आत्ता इथे काय येईल बघा, नाव हिअर डिटर्मिनेशन ऑफ रिॲक्शन एन्थाल्पी फ्रॉम बॉन्ड एन्थाल्पी. रिॲक्शन एन्थाल्पी इज इक्वल टू द डिफरन्स बिटवीन समेशन ऑफ रिॲक्टंट बॉन्ड्स अँड समेशन ऑफ प्रॉडक्ट बॉन्ड्स. म्हणजे इथे रिॲक्टंट मायनस प्रॉडक्ट आहे, या रिॲक्टंट मायनस प्रॉडक्ट हा आहे. आत्तापर्यंत आपण काय पाहिलं, प्रॉडक्ट समेशन ऑफ प्रॉडक्ट मायनस रिॲक्टंट हे पाहिलं, बरोबर आहे ना. आत्ता इथे काय आहे बघा, इथे डेफिनेशन काय दिले, एन्थाल्पी चेंज ऑफ अ रिॲक्शन कॅन बी कॅल्क्युलेटेड ॲज स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन. दिस इज स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन. The standard enthalpy of reaction is the difference between standard enthalpy of reaction is equal to difference between
summation of standard enthalpies of reactant bond, summation ह्याला म्हणतात summation of standard enthalpies of reactant bonds and summation of standard enthalpies of product bonds. म्हणजे reactant bonds minus product bonds. रिॲक्टनच्या बॉन्डमधून प्रॉडक्टची बॉन्ड एन्थाल्पी मायनस केल्यानंतर रिॲक्शन एन्थाल्पी मिळते. ओके, सो इथे बघा, कन्सिडर द रिॲक्शन. काय दिले रिॲक्शन? एक्झाम्पल, कन्सिडर द रिॲक्शन हायड्रोजन गॅस प्लस I2 गॅस गिव्स 2HI. इथे रिॲक्टंट कोण आहेत? H2 आणि I2 हे रिॲक्टंट आहेत. कुठले बॉन्ड आहेत इथे रिॲक्टंटमध्ये? H' आणि I' हे बॉन्ड आहेत. मग प्रॉडक्ट कोण आहे? HI, 2HI आहे. मग कुठले बॉन्ड आहे? H' बॉन्ड आहे. किती बॉन्ड आहेत? 2. सो देअरफॉर द रिॲक्शन एन्थाल्पी इज गिवन ॲज, रिॲक्शन एन्थाल्पी काय दिले बघा, द स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन इज इक्वल टू डिफरन्स बिटवीन, इथे मायनस दिलाय, डिफरन्स बिटवीन समेशन, ॲडिशन इथे दिले, समेशन म्हणजे प्लस, समेशन ऑफ डेल्टा H0 H' बरोबर आहे का, डेल्टा RH0 इज इक्वल टू डेल्टा H0 H' प्लस डेल्टा H0 I' मायनस 2 H आहेत ना, दॅट्स वाय 2 डेल्टा H0 H'. ओके, सो दिस इज रिॲक्शन एन्थाल्पी फ्रॉम बॉन्ड एन्थाल्पी. हे बॉन्ड एन्थाल्पीज आहेत. बॉन्ड एन्थाल्पीचे व्हॅल्यूज तुम्हाला दिलेले असतील प्रॉब्लेममध्ये. आणि रिॲक्शन एन्थाल्पी 2019ला ह्याच्यावरतीच प्रॉब्लेम विचारलेला 3 मार्क्सचा, 2018ला सुद्धा ह्याच्यावरतीच प्रॉब्लेम विचारलेला 3 मार्कला. त्यामुळे रिॲक्शन एन्थाल्पी आणि बॉन्ड एन्थाल्पी हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. ओके, सो दिस इज डिटर्मिनेशन ऑफ रिॲक्शन एन्थाल्पी फ्रॉम बॉन्ड एन्थाल्पी. शेवटचा पार्ट आहे हेसेस लॉ, तो घेतो आणि मी थांबतो. ओके, सो हेसेस लॉ of constant heat summation. State and explain Hess's law of constant heat summation. Very important part. Very important part. 8-9 वेळा विचारलेला आहे Hess's law. स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ कंबशन आणि Hess's law of constant heat summation या दोघांपैकी एक पार्ट विचारला जातो. त्यामुळे बघा, स्टेट अँड एक्सप्लेन Hess's law of constant heat summation. एक्सप्लेनेशन आहे, त्यानंतर ॲप्लिकेशन सुद्धा आहे. सो व्हॉट इज द स्टेटमेंट? स्टेट Hess's law of constant heat summation with example. State its application. So statement बघा, Hess's law of constant heat summation states that Hess's law of constant heat summation states that overall the enthalpy change for a reaction. समजा एखादी रिॲक्शन स्टेप बाय स्टेप होते, 3 स्टेपमध्ये रिॲक्शन होते. मग त्या तिन्ही स्टेपची ओव्हरऑल एन्थाल्पी, त्या तिन्ही स्टेपच्या एन्थाल्पीची ॲडिशन केल्यानंतर जी एन्थाल्पी येते त्याला म्हणतात Hess's law of constant heat summation. काय म्हटले बघा, Hess's law of constant heat summation states that overall the enthalpy change for a reaction is equal to sum of enthalpy changes of individual steps in the reaction. individual स्टेपमध्ये ज्या एन्थाल्पीज चेंज होतात त्यांची समेशन केल्यानंतर ओव्हरऑल एन्थाल्पी येते, त्याला म्हणतात Hess's law of constant heat summation. परत एकदा स्टेटमेंट, Hess's law of constant heat summation states that overall the enthalpy change for a reaction is equal to sum of enthalpy changes of individual steps in the reaction. आता इथे इलिस्ट्रेशन काय दिलंय बघा, एक्सप्लेनेशन काय दिलंय. द एन्थाल्पी चेंज फॉर अ केमिकल रिॲक्शन इज द सेम. द एन्थाल्पी चेंज फॉर अ केमिकल रिॲक्शन, स्टेप बाय स्टेपमध्ये ज्या एन्थाल्पी चेंज होतात आणि डायरेक्ट स्टेपमध्ये जी एन्थाल्पी चेंज होते, या दोन्ही कशा असतात? सेम असतात. द एन्थाल्पी चेंज फॉर अ केमिकल रिॲक्शन इज द सेम रिगार्डलेस ऑफ द पाथ बाय विच द रिॲक्शन ऑकर्स. त्या एन्थाल्पी पाथवरती डिपेंड नसतात. It does not depends on path. Regardless means independent. The enthalpy change for a chemical reaction is the same regardless of the path by which the reaction occurs. Okay. B point. The enthalpy change for a reaction depends only on. The enthalpy change for a reaction depends only on the initial state and final state and not on path, because path only dependence, because enthalpy is a state function. So the enthalpy change of a reaction depends only on initial state and final state and not on the path by which the reaction occurs, because enthalpy is a state function. So to determine overall equation of reaction, overall reaction overall enthalpy determine करायची असेल इक्वेशनची, to determine overall equation of reaction, reactants and products in the individual steps are added or subtracts like algebraic entities. To determine overall equations of reaction, reactants and products in the individual steps are added or subtracts like algebraic entities. So consider the reaction. Consider the formation of ammonia NH3.
कन्सिडर द फॉर्मेशन ऑफ NH3. काय दिले? NH3 अमोनिया कसा 2 स्टेपमध्ये तयार होतो आणि डायरेक्ट स्टेपमध्ये तयार होतो. डायरेक्ट स्टेपमध्ये सुद्धा तयार होतो आणि इनडायरेक्ट स्टेपमध्ये सुद्धा तयार होतो. मग 2 स्टेपमध्ये अमोनिया कसा तयार होते बघा. इन फर्स्ट स्टेप 2H2 गॅस रिॲक्ट्स विथ N2 गॅस. 2H2 गॅस दिसते का रिॲक्शन? 2H2 गॅस reacts with N2 gas. It gives N2H4. N2H4, it is known as hydrazine. So this is first step, and the enthalpy change for the first step is standard enthalpy of reaction. So what is the standard enthalpy of reaction for first step? It is plus 95.4 kilojoule. 2H2 gas plus N2 gas gives N2H4. सॉरी, इथे N2H4 आहे. हा N2H4 आहे, इथे मिस्टेक झालेली आहे. H2H4 दिलेला आहे. H2H4 नाही आहे, तो N2H4 आहे. ओके, करेक्शन करा तिथे. सो 2H2 plus N2 gives N2H4 gas, and the standard enthalpy of reaction for first step is plus 95.4 kilojoule, and for second step आता परत N2H4 gas reacts with H2 gas. It gives 2NH3 gas. It gives 2NH3 gas. अमोनिया तयार झाला बघा. And the standard enthalpy of reaction for second step is minus 187.6. ओके, मग आता ओव्हरऑल रिएक्शन फर्स्ट स्टेप आणि सेकंड स्टेपच्या रिएक्शनला ॲड केल्यानंतर काय मिळेल? N2H4 विल गेट कॅन्सल. सो देअरफॉर इट रिमेन्स 3H2, 2H2 plus 1H2, that is 3H2 plus N2 gas gives 2NH3 gas, and the standard enthalpy of overall reaction is, या दोघांचे ॲडिशन करा बघा किती येईल? minus 92.2 kilojoule. So the sum of the enthalpy changes for step first and step second is equal to enthalpy change for the overall reaction. Okay, so this is Hess's law of constant heat summation with example. Now application. What is the application? The Hess's law application 1 मार्कला विचारत होता, स्टेटमेंट 1 मार्कला, इलिस्ट्रेशन विथ एक्झाम्पल 1 मार्कला आणि ॲप्लिकेशन 1 मार्कला, 3 मार्कला क्वेश्चन विचारला जातो. त्यामध्ये हे सगळे पॉईंट आले पाहिजे, एकही पॉईंट राहता कामा नये. ओके, Hess's लॉमध्ये हे दिलेलं आहे ते सगळं एवढं जसं तसं आहे ते आलं पाहिजे. आता ॲप्लिकेशन काय बघा. द Hess's लॉ ॲप्लिकेशन म्हणजे यूज, कुठे यूज केला जातो? द Hess's लॉ हॅज बीन युजफुल टू कॅल्क्युलेट द एन्थाल्पी चेंजेस फॉर द रिॲक्शन्स विथ देअर एन्थाल्पीज बिंग नॉट नोन एक्सपेरिमेंटली. ज्या रिॲक्शनच्या एन्थाल्पीज, ज्या रिॲक्टंटच्या किंवा ज्या एलिमेंटच्या, ज्या कंपाऊंडच्या एन्थाल्पीज एक्सपेरिमेंटली माहिती नसतात, त्या एन्थाल्पीज डिटरमाइन करण्यासाठी Hess's लॉचा यूज केला जातो. So this is very important part, and this is the last part, today's last part. Okay, thank you. 42 मिनिटं झाली आहेत. थँक्यू.